Hi everyone, and this is Sandeep, and you are watching Samyan's EduHub channel. So, in this session, we are going to discuss about classification of elements and periodicity. So, let us start this. Now, classification of elements and periodicity. Before going to this, so we are going to discuss about this history of the development. So, first we are going to discuss about Daubeney. After that, Newton's law of octave, Lothar-Meyer curve, Mendeleev's periodic table, and modern periodic table. And core concept involved in these are periodic properties of elements, repeat at regular intervals based on the atomic number. So, based on this, we are going to discuss about the periodicity in atomic size, ionization energy, and electron affinity, electropositivity, metallic character, and oxidation character, oxidation number increasing and decreasing. So, how it will depends on other factors. We are going to discuss all these things in this chapter. Okay. Now, let us start with this Daubeney triad. Okay. So, Daubeney arranged the ఎలిమెంట్స్ ఇన్ గ్రూప్ ఆఫ్ త్రీ. ఆయన ఏం చేశాడు, ఒక ఎలిమెంట్స్ ని, ఒక త్రీ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని వాటిని ఒక గ్రూప్ గా కన్సిడర్ చేశాడు. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నారు? త్రీ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని వాటిని ఒక గ్రూప్ గా కన్సిడర్ చేశారు. ఆ గ్రూప్ లో ఏమవుతుంది, అరేంజ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ త్రీ, ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ద అదర్ టూ ఎలిమెంట్స్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్. మిడిల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇక్కడ ఎవరున్నారు? సోడియం, రైట్? ఈ సోడియం యొక్క అటామిక్ మాస్ అనేది యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ లిథియం అండ్ పొటాషియం కి ఈక్వల్ గా ఉంటుందని చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ద సోడియం? దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ యు నో దట్ ఈస్ 23. ఓకే, atomic mass of the sodium is 23. Take the average atomic mass of the lithium and potassium. Okay, lithium and potassium యొక్క average atomic mass మీరు కన్సిడర్ చేస్తే, lithium and potassium ది lithium and potassium, you take the average atomic mass of these. Okay, so you see, what is the atomic weight of the lithium? Atomic weight, not atomic number. Atomic number is 3. Atomic weight is 7. Okay, so 7 plus potassium atomic weight is, potassium number is already know that is 19, but atomic weight is 39. 7 plus 39 by 2. What is equal? It is equal to 46. Okay, it is equal to 46 by 2. So which is equal to 23. అంటే సోడియం యొక్క అటామిక్ వెయిట్ అనేది లిథియం అండ్ పొటాషియం యొక్క యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్ కి ఈక్వల్ గా ఉంది. అంటే మిడిల్ ఎలిమెంట్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ యొక్క అటామిక్ యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్ కి ఈక్వల్ గా ఉంది. సో అలాగే మనకి ఇంకొన్ని ఉన్నాయి, కాల్షియం, స్టాన్షియం, బేరియం. కాల్షియం, స్టాన్షియం, బేరియం. సో వాట్ ఈస్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ కాల్షియం? కాల్షియం 40, స్టాన్షియం 80, 88, barium 137. Okay, you take the atomic weight of the barium, you take the average atomic weight of the barium and the calcium. Okay, when you take the average of first element and third element, so what is that? 40 plus 137 by 2, how much it will be? So 7, 4 plus 3 is 7, 177. So 2, how many times it is? 2 8 the 88, 2 8 the 16, sorry, and one more 2, 2 8 the 88. Okay, it is approximately, it is equal to matching with the strontium atomic weight. The average atomic weight of the first and the third element is matching with the atomic weight of the middle element, that is strontium. So one more pair also there in Daubeney triad. What is that? Chlorine, bromine, and iodine. Okay, one more atomic weight is one more element is chlorine, bromine, iodine. What is the atomic weight of the chlorine? 35.5, and bromine atomic weight is 80. Iodine atomic weight is 127. You take the atomic weight of chlorine and iodine, average atomic weight of chlorine and iodine, it gives the weight of bromine. Just you check for this. Okay, you add this 127 plus 35.5 by 2. So it is approximately matched with the bromine atomic weight, that is 80. But this loss has some limitations. Okay, Daubeney triads was the first systematic attempt at classifications, but was severely limited in the scope. Only a handful of elements in the first triad. All known elements were not grouped in the triad. And
అప్పటి వరకు తెలిసిన ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒక ట్రయాడ్ గా ఈయన అరేంజ్ చేయలేకపోయాడు. అంటే అన్నిటికీ ఇది అప్లై అవ్వట్లేదు, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ వరకు మాత్రమే ఈ రూల్ అనేది అప్లై అవుతుంది, మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఇది అప్లై అవుతుందా, అవ్వట్లేదు. దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ ద డాబర్నిట్ ట్రయాడ్. ఓకే, అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ న్యూలాన్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్. న్యూలాన్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్ లో ఏం చేస్తున్నాడంటే ఎలిమెంట్స్ ని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్ లో అరేంజ్ చేశారు. ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా అరేంజ్ చేశారు, అటామిక్ మాస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తారు. దెన్ చూసారు, దెన్ ఎవ్రీ 8 ఎలిమెంట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ విల్ హ్యావ్ ద సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే ప్రతి 8 ఎలిమెంట్ అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో సిమిలర్ ప్రాపర్టీతో ఉంటుందని చెప్పారు. న్యూలాన్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్ లో ఏం చేశారు, ఎవ్రీ 8 ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ విల్ హ్యావ్ ద సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ విత్, అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీ 8 ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీతో మ్యాచ్ అవుతుందని చెప్పారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్. అప్పటికి నియాన్ లేదు, ఎందుకంటే అప్పటికి నోబుల్ గ్యాస్ డిస్కవర్ చేయలేదు. సో తర్వాత సోడియం, అంటే ఇప్పుడు చూడండి, లిథియం ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, బెరిలియం సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, ఇది 8th ఎలిమెంట్. అంటే లిథియం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే 8th ఎలిమెంట్ తో లిథియం యొక్క ప్రాపర్టీ మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే లిథియం యొక్క ప్రాపర్టీ సోడియం యొక్క ప్రాపర్టీతో మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఎవ్రీ 8th ఎలిమెంట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ విల్ హ్యావ్ ద సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, లిథియం నుంచి మొదలుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చే 8th ఎలిమెంట్ సోడియం వరకు, అంటే లిథియం సోడియం ఎలా ఉంటాయి, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ సేమ్ గా ఉంటాయి. బెరిలియం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే 8th ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మెగ్నీషియం అవుతుంది, అంతే కదా. బెరిలియం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే 8th ఎలిమెంట్ మెగ్నీషియం, అంటే బెరిలియం యొక్క ప్రాపర్టీ దేంతో మ్యాచ్ అవుతుంది, మెగ్నీషియం తో మ్యాచ్ అవుతుంది. అలాగే బోరాన్ యొక్క ప్రాపర్టీ అల్యూమినియం తో. అలాగా ప్రతి ఎలిమెంట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే 8th ఎలిమెంట్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీతో ఉంటుందని ఈయన చెప్పారు. అండ్ ఈయన లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్ రూల్ అంటాం దీన్ని, లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్. లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది 8th ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీతో సిమిలర్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్డర్ బై ఇంక్రీజింగ్ అటామిక్ మీన్స్, ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా అరేంజ్ చేశాడు, అటామిక్ మాస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చూసారు, ఎవ్రీ 8th ఎలిమెంట్ అనేది సో సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. అండ్ దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. దిస్ ప్యాటర్న్ ఫెయిల్స్ బియాండ్ ద కాల్షియం ఇన్ ప్రాక్టీస్. ఇలా ఎప్పటి వరకు అప్లికేబుల్ అంటే ఓన్లీ కాల్షియం వరకు మాత్రమే ఇది అప్లై అవుతుంది. కాల్షియం తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ కి ఆ ప్రాపర్టీస్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. అంటే ఎవ్రీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తర్వాత వచ్చే 8th ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. అండ్ దీస్ లాస్ హ్యావ్ సమ్ డిఫెక్ట్స్. ఓకే, నౌ సీ న్యూలాన్స్. అండ్ దీన్ని మ్యూజికల్ యాక్టివ్ అని కూడా అంటారు. అంటే సరిగమ పాద నిసా, సా తర్వాత మళ్ళీ సా అనేది 8 నోట్స్ తర్వాత వస్తుంది, 8 లెటర్స్ తర్వాత మళ్ళీ సరిగమ పద నిసా. మ్యూజికల్ నోట్స్ లో 8 లెటర్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో అలాగా ఫస్ట్ లెటర్ తర్వాత మళ్ళీ సా వస్తుంది కదా, ఆ సా సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ గా ఉంటాయని ఈయన మ్యూజికల్ యాక్టివ్ తోటి దీన్ని కంపేర్ చేశారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అండ్ ఆల్సో these are the drawbacks of the Newlands law of active, and this is applicable for only up to calcium. అప్పటి వరకు నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ కనుక్కున్నారా, లేదు. సో నో పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ గ్యాస్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చే నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ గురించి వేకెంట్ ప్లేసెస్ ఆయన పెట్టలేదు, ఉంచలేకపోయాడు. సో నెక్స్ట్ డస్ నాట్ వర్క్ ఫర్ ద హెవియర్ ఎలిమెంట్స్. ఇది ఓన్లీ లైటర్ ఎలిమెంట్స్ వరకే, అప్ టు కాల్షియం వరకే వర్క్ చేస్తుంది, కానీ దాని తర్వాత వచ్చే హెవియర్ ఎలిమెంట్స్ కి ఇది అప్లికేబుల్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద న్యూలాన్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్. ఓకే, దాని వల్ల ఇది ఫెయిల్ అయింది, ఈ ఆక్టేవ్ లా అనేది ఫెయిల్ అయింది. డాబర్నిట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే రూల్ ఏంటి, లోథర్ మేయర్ కర్వ్. ఓకే, లోథర్ మేయర్ కర్వ్ ప్రకారం ఇది చూస్తే లోథర్ మేయర్ కర్వ్ ఏం చెప్పాడంటే, ఈయన అటామిక్ వాల్యూమ్ వర్సెస్ అటామిక్ వెయిట్ గ్రాఫ్ గీశారు. అంటే వెయిట్ పెరుగుతుంటే దాని యొక్క వాల్యూమ్ ఎలా పెరుగుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక గ్రాఫ్ గీశారు. గ్రాఫ్ గీసానికి తెలిసింది ఏంటంటే, ఆల్కాలి మెటల్స్ ఏవైతే ఆల్కాలి మెటల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఆల్కాలి మెటల్స్ అన్ని కూడా జస్ట్ మినిట్, సో ఆల్కాలి మెటల్స్ అన్ని కూడా టాప్ పొజిషన్స్ ని తీసుకున్నాయి. అంటే ఈ గ్రాఫ్ లో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే లిథియం యొక్క పొజిషన్, సోడియం యొక్క పొజిషన్, పొటాషియం యొక్క పొజిషన్, రుబిడియం యొక్క పొజిషన్ అన్ని కూడా ఎలా ఉన్నాయి, టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి, ఈ కరువు యొక్క టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి. లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం అన్ని కూడా
కర్వ్ యొక్క టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, అలాగే ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఆక్యుపై డిసెండింగ్ పొజిషన్స్ ఆన్ ద కర్వ్. డిసెండింగ్ అంటే ఏంటి? కరువు తగ్గుతున్నప్పుడు అవి వచ్చినాయి. అంటే ఇలా కరువు ఇలా పైకి వెళ్ళి కిందికి వస్తుంటే ఒక ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్, కరువు పెరిగి మళ్ళీ కిందికి వస్తుంటే డిసెండింగ్ పొజిషన్స్ అంటే ఏంటి? తగ్గుతుంటాయి. పొటాషియం టు కాల్షియం, రుబిడియం టు స్ట్రాన్షియం. ఓకే, సో ఈ విధంగా వచ్చినాయి కదా, బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం. ఇది కరువు డిసెండింగ్ లో వచ్చాయి. పీక్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఏమున్నాయి? లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం. అలా ఉన్న వాటన్నింటికి సేమ్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందని చెప్పారు. అలాగే నెక్స్ట్ డిసెండింగ్ ద్వారా వచ్చినవి బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, వీటన్నిటికీ కూడా సిమిలర్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. ఓకే, అలాగే మళ్ళీ మధ్యలో ఉన్నాయి కదా ఆక్యుపై అసెండింగ్ పొజిషన్. అసెండింగ్ అంటే ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఆర్డర్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఆర్డర్ లో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ మీకు ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్లు వచ్చాయి. చూసారా? అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో. అసెండింగ్ అంటే కరువు పెరుగుతున్న టైంలో. ఇప్పుడు కరువు ఇలా పెరుగుతుంది కదా, ఇక్కడ నీకు ఫ్లోరిన్ కనిపిస్తుంది. చూడండి, మళ్ళీ కరువు పెరుగుతుంటే ఫ్లోరిన్ కనిపించింది. మళ్ళీ కరువు ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఆర్డర్ లో బ్రోమిన్ ఉంది. కరువు ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఆర్డర్ లో అయోడిన్ ఉంది. అసెండింగ్ అంటే ఆ పీక్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు హాలోజన్ గ్రూప్స్ వచ్చాయి. డిసెండ్ అవుతున్నప్పుడు అంటే తగ్గుతుంటే ఏమొచ్చాయి? ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ వచ్చాయి. పీక్ దగ్గర ఏమొచ్చాయి? ఆల్కలైన్ మెటల్స్ వచ్చాయి. ఓకే, is it clear to everyone? So this is about Lothar-Meyer curve. He has plotted the graph between atomic volume versus atomic weight. Okay, next move on to the next one, Mendeleev periodic table. ఓకే, ఈయన న్యూలాన్స్ ఇప్పుడు ఏవేవి వచ్చాయి? డాబర్నిట్ లా ఆఫ్ ట్రయాడ్ అయిపోయింది, న్యూలాన్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్ అయిపోయింది, తర్వాత లోథర్-మేయర్ కర్వ్ అయిపోయింది. లోథర్-మేయర్ కర్వ్ అనేది అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఆయన అలా అరేంజ్ చేయలేకపోయారు. అప్పటి వరకు అవైలబుల్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఆ కర్వ్ లో ఆయన హిట్ చేయలేకపోయారు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ ద లోథర్-మేయర్ కర్వ్. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఈయన ఏం చెప్పారంటే పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ మాస్. ఓకే, సో ఈయన ప్రకారం పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ మాస్. అంటే ఏంటి? దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఎలిమెంట్స్ ని అరేంజ్ చేశారు? ఈయన కూడా అటామిక్ మాస్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ మెండలీఫ్ అనే సైంటిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ని అరేంజ్ చేశారు. దేన్ని బేస్ చేసుకొని? అటామిక్ మాస్ ని బేస్ చేసుకొని. అటామిక్ మాస్ ని బేస్ చేసుకొని ఆయన అరేంజ్ చేశారు. మెరిట్స్ ఏంటంటే, అండ్ ఈయన ప్రకారం ఆయన అరేంజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఎలిమెంట్స్ ని స్టడీ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. సమ్ వేకెంట్ స్పీసీస్ వర్ లెఫ్ట్ ఫర్ డిస్కవరింగ్ ద న్యూ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకా అల్యూమినియం అన్నాడు. ఎకా అల్యూమినియం ఏమన్నాడు? గాలియం అన్నాడు. ఎకా సిలికాన్ ఏమన్నాడు? జెర్మేనియం అన్నాడు. దీని తర్వాత ఇంకొకటి ఎకా సిలికాన్ తర్వాత ఇంకోటి ఉంటుంది చూడండి, ఎకా అల్యూమినియం, ఎకా సిలికాన్, ఎకా బోరాన్ ఏంటి? చూడండి ఆ టేబుల్లో ఉంది. అండ్ మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మీరు చూస్తే మీకు అక్కడ అర్థమవుతుంది. ఎకా అల్యూమినియం ని గాలియం అన్నాడు. అంటే ఏంటి? అల్యూమినియం తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ గాలియం, దానికి ఒక వేకెంట్ ప్లేస్ ని వదిలేశాడు. అలాగే ఎకా సిలికాన్ తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ దానికి జెర్మేనియం అంటాం, దానికి కూడా ఒక ప్లేస్ వదిలేశాడు. సమ్ వేకెంట్ స్పేసెస్ వర్ లెఫ్ట్ ఫర్ డిస్కవరింగ్ ద న్యూ ఎలిమెంట్స్, కరెక్టెడ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. ఇంకోటి ఏంటి? డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి? హైడ్రోజన్ యొక్క పొజిషన్ ని కరెక్ట్ గా చెప్పలేకపోయాడు. అంటే అది ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ లో ఉంటుందా, సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ లో ఎలిమెంట్ లో ఉంటుందా? రెండింటికి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ తో ఉంది హైడ్రోజన్. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ తో సిమిలర్ ప్రాపర్టీతో ఉంది, అలాగే సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ ప్రాపర్టీతో కూడా సిమిలర్, సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ లో వచ్చే ఎలిమెంట్స్ తో కూడా సిమిలర్ ప్రాపర్టీతో ఉంది. హైడ్రోజన్ యొక్క పొజిషన్ ఈయన ఫిక్స్ చేయలేకపోయాడు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ మెండలీఫ్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాస్ ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ. పీరియాడిసిటీ యొక్క కారణం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎందుకు సర్టెన్ గ్యాప్ తర్వాత సేమ్ ఎలిమెంట్, సేమ్ ప్రాపర్టీ ఉన్న ఎలిమెంట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది అనే దాన్ని అనేది సరిగా చెప్పలేకపోయాడు. ఎందుకు అలా రిపీట్ అవుతుంది అనేది చెప్పలేకపోయాడు. సో నెక్స్ట్ మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ ఆఫ్ అన్డిస్కవర్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఎకా అల్యూమినియం, ఎకా సిలికాన్ వాజ్ ఎ ల్యాండ్ మార్క్ అచీవ్మెంట్ లేటర్ కన్ఫర్మ్డ్ యాజ్ గాలియం అండ్ జెర్మేనియం. అంటే ఏంటి? ఎకా అల్యూమినియం ని గాలియం అన్నారు, ఎకా సిలికాన్ ని జెర్మేనియం అన్నారు. చాలా సార్లు ఇలాంటి బిట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఇంకొకటి మిస్ అయింది, అది మీరు చెప్పండి. ఎకా బోరాన్ ఏంటి? ఎకా బోరాన్ ఒకసారి చూసి చెప్పండి. వెరీ గుడ్. ఎకా బోరాన్ ఈస్ స్టాండియం. ఎకా బోరాన్ అంటే బోరాన్ తర్వాత, ఎకా మీన్స్ నెక్స్ట్ టు ద బోరాన్.
నెక్స్ట్ టు ద బోరాన్ ఏమని చెప్పుకున్నాడు, స్కాండియం అని చెప్తాడు. అంటే ఎకా అల్యూమినియం ని గాలియం అన్నారు, ఎకా సిలికాన్ ని జెర్మేనియం అన్నారు, ఎకా బోరాన్ ని స్కాండియం. ఇది ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అంటే హైడ్రోజన్ యొక్క పొజిషన్ ని కరెక్ట్ గా చెప్పలేకపోయారు, అదొక మెయిన్ డిఫెక్ట్. ఇంకొక డిఫెక్ట్ ఏంటి, కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాస్ ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ. అంటే సర్టెన్ ఎలిమెంట్స్ తర్వాత సేమ్ ఎలిమెంట్ అంటే సేమ్ ప్రాపర్టీ ఉన్న ఎలిమెంట్ సర్టెన్ గ్యాప్ తర్వాత సేమ్ ఎలిమెంట్ ఉన్న సేమ్ ప్రాపర్టీతో ఉన్న ఎలిమెంట్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. అలా ఎందుకు రిపీట్ అవుతుంది అనేది ఆయన రీజన్ చెప్పలేకపోయాడు. ఓకే, అండ్ ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలిమెంట్ కి సర్టెన్ గా గ్యాప్స్ వదిలేస్తాడు కాబట్టి ఇది అక్కడ ఫిట్ అయిపోయిన ఎలిమెంట్స్. సో తర్వాత మెండలిఫ్ పీరియాడిక్ లాలో ఇంకా చూద్దాం. మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ వచ్చింది నెక్స్ట్. ఓకే, మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఒక చిన్న ఫార్ములా తీసుకొచ్చాడు. ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీని ఆయన అటామిక్ నెంబర్ కి ఒక రిలేషన్ ఉన్న ఫార్ములా తీసుకొచ్చాడు. ఏంటా ఫార్ములా అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి, రూట్ ఓవర్ న్యూ అంటాము లేదా ఎఫ్ అంటాము. ఇది ఏ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ బి అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీకి అటామిక్ నెంబర్ కి రిలేషన్ తీసుకొచ్చాడు. అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఆ పర్టికులర్ ఆటం యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని ఈ యొక్క సేమ్ ఒక రిలేషన్ తీసుకొచ్చారు ఈయన. ఎవరు, మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్, మోస్లెస్ లా అంటాం దీన్ని. సో మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది, ఎలా అరేంజ్ చేశారు, రిపిటేషన్ ఆఫ్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్టర్ ఎ సర్టెన్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్. అంటే సేమ్ ప్రాపర్టీ ఉన్న ఎలిమెంట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. మరి ఈయన ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా అరేంజ్ చేశారు, ఆ అటామిక్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకొని. ఎలా, పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ నెంబర్. అంటే అటామిక్ నెంబర్ ని ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఆర్డర్ లో ఎలిమెంట్స్ ని అరేంజ్ చేస్తారు. అంటే హైడ్రోజన్ 1, హీలియం 2, లిథియం 3, బెరిలియం 4, బోరాన్ 5 అలా అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఆర్డర్ లో ఎలిమెంట్స్ ని అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఒక సర్టెన్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ప్రాపర్టీ ఉన్న ఎలిమెంట్ రిపీట్ అవుతుందని ఈయన అబ్జర్వ్ చేశాడు. దాన్ని పీరియాడిసిటీ అంటాం. పీరియాడిసిటీ అంటే ఏంటి, సర్టెన్ గ్యాప్ తర్వాత సర్టెన్ ఇంటర్వెల్స్ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ప్రాపర్టీ ఉన్న ఎలిమెంట్ రిపీట్ అవ్వడాన్ని పీరియాడిసిటీ అని అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాజ్ ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ కూడా చెప్పాడు. ఎందుకు సర్టెన్ గ్యాప్ తర్వాత వచ్చే ఎలిమెంట్ కి సేమ్ ప్రాపర్టీ ఎందుకు ఉంటుందో కూడా రీజన్ చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఆ గ్రూప్ లో వచ్చే ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా సేమ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుందని చెప్పారు. ఎలా ఉంటుంది కాన్ఫిగరేషన్, సేమ్. అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా 1s1, 2s1, 3s1 అంటే లాస్ట్ లో వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్, బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆ గ్రూప్ లో వచ్చే వాటికి అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటుందని చెప్పాడు. అయితే కాజ్ ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ అని చెప్పగలిగాడు. ఎందుకలా సర్టెన్ గ్యాప్ తర్వాత వచ్చే ఎలిమెంట్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీతో ఉంటుంది అంటే వాటి యొక్క ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ మ్యాచ్ అవుతుంది, అందువల్ల అవి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ తో ఉన్నాయని ఈయన చెప్పాడు. దీని ప్రకారం ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చెప్పారంటే గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 అని ఉన్నాయి. అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్ ని 18 గ్రూప్స్ గా, 7 పీరియడ్స్ గా అండ్ 4 బ్లాక్స్ గా డివైడ్ చేశారు. ఓకే, సో ఇందులో ఒక గ్రూప్ ఉంటది ఇలాగా, దీన్ని ఎస్ బ్లాక్ గ్రూప్ అంటాము. ఇదేంటిది, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2. ఎందుకు దీన్ని ఎస్ బ్లాక్ అన్నామంటే ఇందులో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎస్ బ్లాక్ లోకి వెళ్తుంది, అంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్ లోకి వెళ్తుంది. అండ్ మధ్యలో డి బ్లాక్ ఉంటుంది ఇలాగా. ఓకే, మధ్యలో ఏముంటుంది, డి బ్లాక్ ఉంటుంది. తర్వాత థర్డ్ గ్రూప్ నుండి థర్డ్, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th గ్రూప్ వరకు వీటిని ఏమన్నారు, పి బ్లాక్. ఓకే, దీన్ని ఏమన్నారు, డి బ్లాక్. ఓకే, ఈ G1, G2 ని వీటిని ఏమన్నారు, ఎస్ బ్లాక్ అన్నారు. కింద ఏం అరేంజ్ చేశారు, కింద ఎఫ్ బ్లాక్ ని అరేంజ్ చేశారు. ఓకే, కింద ఎఫ్ బ్లాక్ ఉందంటే పీరియాడిక్ టేబుల్ ని మొత్తం ఎన్ని బ్లాక్స్ గా డివైడ్ చేశారు, 4 బ్లాక్స్. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2 అంటే NS1 అండ్ NS2. అండ్ పీ బ్లాక్ అనేది గ్రూప్ 13 నుండి గ్రూప్ 18 వరకు డివైడ్ చేశారు. NS2 నుంచి మొదలుకొని అంటే NS2 NP1 నుంచి మొదలుకొని NS2 NP6 వరకు ఉంటుందని నేను చెప్పారు. అండ్ డి బ్లాక్ అనేది గ్రూప్ 3 నుండి గ్రూప్ 12 మధ్యలో ఉంటుంది. వాటి యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ N-1 D1 to 10 NS0 to 2. అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 NS2. అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ periodic table of the elements. Okay, these are the elements of the periodic modern periodic law. Okay, so what are the first group elements we have here? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. And ఈ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గ్రూప్ కి యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, NS1.
నెక్స్ట్ బెరిలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, సాన్షియం, బేరియం, రేడియం. సో అప్పుడు అన్ని గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కి దీని యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ దీస్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ NS2. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ అంటే 13th గ్రూప్ నుంచి 18th గ్రూప్, దీన్ని రోమన్ నెంబర్ 3A, 4A, 5A, 6A, 7A అండ్ 8A గా డివైడ్ చేశారు. ఓకే, అండ్ రోమన్ నెంబర్ 3A అంటే దీని యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? NS2 NP1. దిస్ ఈస్ NS2 NP2, NS2 NP3. ఓకే, 5th A గ్రూప్ ఈ రెండు కలపండి, 2 + 3 5. ఆ గ్రూప్ యొక్క నెంబర్ కి మ్యాచ్ అవ్వాలి. NS2 NP4. నెక్స్ట్ ఏంటి? NS2 NP5. సో లాస్ట్ గ్రూప్ NS2 NP6. ఇవన్నీ ఫుల్ఫిల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్. P లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయొచ్చు? 6. S లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయొచ్చు? 2. అంటే మాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిపోయినాయి, అంటే ఫుల్ఫిల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి దీన్ని నోబుల్ గ్యాస్ అంటాం, ఇనర్ట్ గ్యాస్ అంటాం. అది ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ అవ్వదు, ఎలక్ట్రాన్ ని గెయిన్ అవ్వదు, కాబట్టి దేంతో కూడా కెమికల్ రియాక్షన్ లో అది పార్టిసిపేట్ చేయవు ఈ ఎలిమెంట్స్. కాబట్టి వీటిని ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు, నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, అండ్ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 3rd A గ్రూప్ అంటే బోరాన్, అల్యూమినియం, గాలియం, ఇండియం, థాలియం, నిహోనియం. ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేశారు, నిహోనియం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కార్బన్, సిలికాన్, జెర్మేనియం, టిన్, లెడ్, ఫ్లెరోవియం. ఓకే, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్, మాస్కోవియం. ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం, పొలోనియం, లివర్మోనియం. నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఆస్టటైన్, టెనిసైన్. హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జినాన్, రెడాన్, ఒగానెసాన్. Okay, each and every one, please remember all these group elements and which group number and their electron configuration and each and every element present in that group. అంటే మీరు చెప్పగలగాలి 3rd A గ్రూప్ లో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 3rd A గ్రూప్ లో ఏమేమి వస్తాయి? బోరాన్, అల్యూమినియం, గాలియం, ఇండియం, థాలియం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? కొత్త ఎలిమెంట్ అది నిహోనియం. ఓకే, 4th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అనగానే చెప్పగలగాలి కార్బన్, సిలికాన్, జెర్మేనియం, టిన్, లెడ్, ఫ్లెరోవియం. ఓకే, లైక్ దట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అయినా వాటి యొక్క నెంబర్ తో సహా గుర్తుపెట్టుకోండి, వాటి నెంబర్ అండ్ వాటి యొక్క పీరియడ్. సో ఇది ఏంటి? ఇది ఫస్ట్ పీరియడ్, సెకండ్ పీరియడ్, థర్డ్ పీరియడ్, 4th పీరియడ్, 5th పీరియడ్, 6th పీరియడ్, 7th పీరియడ్. క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతారు, 7th పీరియడ్ ఏంటది? 7th అలా అడగరు. ఎలా అడుగుతారంటే అటామిక్ నెంబర్ 37 ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏ గ్రూప్ లో వస్తుంది, ఏ పీరియడ్ లో వస్తుంది అని అడుగుతారు. అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 37. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి, ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇటు ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ యొక్క ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ వాటి నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఇటువైపు నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118. ఇదేంటిది? ఇది ఫస్ట్ పీరియడ్, సెకండ్ పీరియడ్, థర్డ్ పీరియడ్, 4th పీరియడ్, 5th పీరియడ్, 6th పీరియడ్, 7th పీరియడ్. ఓకే, మీరు 36 అనే ఎలిమెంట్ ఎక్కడ? క్రిప్టాన్. ఎక్కడ వస్తుంది? 4th పీరియడ్ లో వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? 37 అంటే 4th పీరియడ్ అయిపోయింది అక్కడికి. నెక్స్ట్ 37 అంటే ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఫస్ట్ గ్రూప్ లో 5th పీరియడ్ లో రుబీడియం అనే ఎలిమెంట్ వస్తుంది. దాని యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి అని అలా అడుగుతారు. ఏంటి చెప్పండి? 5s1. ఏంటది? 5s1. పొటాషియం ది 4s1, సోడియం 3s1. లాస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్. దానికి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయమంటారు. సో ఇలా ఒకదానికొకటి లింక్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి పొజిషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంది, దాని ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, దాని నెంబర్ ఏంటి, అది ఏ పొజిషన్ లో వస్తుంది, ఏ పీరియడ్ లో ఉంది, ఏ గ్రూప్ లో ఉంది, ఇవన్నీ మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలంటే సో ప్లీజ్ మెమరైజ్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ మీరు గ్యాప్ చూస్తే ఇక్కడ 89 to 103 ఎలిమెంట్స్ ని ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఓకే, అండ్ మిగతా వాటిని మధ్యలో ఉన్న వాటిని ఏమనాలి? డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. ఈ 8th బీలు 3 ఉన్నాయి చూసారా? ఇక్కడ 8th బీలు 3 ఉన్నాయి. 8th బి అని ఉంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఐరన్, కోబాల్, నికెల్ ని 8th బి గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డి బ్లాక్ స్కాండియం, ఇట్రియం, టైటానియం, జిర్కోనియం, ఆఫ్నియం, వెనేడియం, నియోబియం, టాంటలం, క్రోమియం, మాలిబ్డినం, టంగ్స్టన్ అండ్ మాంగనీస్, టెక్నీషియం, డీనియం, ఐరన్, రుథీనియం, ఆస్మియం, కోబాల్, రోడియం, ఇరిడియం, నికెల్, పెల్లాడియం, ప్లాటినం, కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్, జింక్, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ. అలా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇక్కడ 4s2 స్కాండియం అన్నారు కదా, ఇక్కడ 4s2 3d1 ది జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్.
21 D1, 22 D2, 23 D3, 24 ఇది మాత్రం చేంజ్ ఉంటది. ఇదేంటిది S1 D5 ఉంటది. 20 సారీ ఇది కాదు 20 క్రోమియం యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ క్రోమియం సిరీస్ ది ఎలా ఉంటది S1 D5 ఒక ఎలక్ట్రాన్ S లో నుంచి D లోకి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. 26 D6, 27 D7 నికెల్, 28 D8 కాపర్, 29 ఇది మళ్ళీ చేంజ్ ఉంటది. ఇదేముంటది ఇక్కడ S1 D10 ఉంటది. ఓకే, అంటే కొన్ని ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆటోమిక్ స్ట్రక్చర్ లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం ఇవి. నెక్స్ట్ జింక్ ఏంటి 4s2 3d10 30 D10 అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే వాటి యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడు వీటిని కూడా అది ఆటోమేటిక్ గా మనం రాయొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే 89 to 57 to 71 ఈ గ్యాప్ ఉందా 57 to 71 లాంథనైడ్స్ అంటాం. లాంథనైడ్ అంటే ఆఫ్టర్ లాంథనైడ్ సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లాంథనం, సీరియం, ప్రాసోడిమియం, నియోడిమియం, ప్రొమీథియం, సమేరియం, యూరోపియం, గెడోలియం, టర్బియం, డిస్కోసియం, హౌల్మియం, ఎర్బియం, టూలియం, ఇటర్బియం, లుటీషియం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ది actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium, lawrencium. Say many times 100 to 200 times అనండి మొత్తం పీరియాడిక్ టేబుల్ ని. S బ్లాక్స్ ని గ్రూప్ వైజ్, P బ్లాక్ ని గ్రూప్ వైజ్, D బ్లాక్ ని గ్రూప్ వైజ్, F బ్లాక్ ని సిరీస్ వైజ్. సో అన్నిటిని కూడా ఒక 100 to 200 టైమ్స్ అనండి ఆటోమేటిక్ గా మీకు మెమరైజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇంకోటి ప్రతి గ్రూప్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలిమెంట్ ఎంత గ్యాప్ తో ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఏమో 2, ఓకే, తర్వాత ఎలిమెంట్ 8, తర్వాత 8. చూడండి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను మీకు అర్థం చెప్పిస్తా. 2 8 ఇప్పుడు చూడండి 1 2 హైడ్రోజన్ ఎంత హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1 కదా. ఒక నిమిషం, హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఏంటి 1. సో హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1. లిథియం అటామిక్ నెంబర్ 3, సోడియం 11, 3 plus 8 11 plus 8 19. ఇక్కడ నుంచి ఫోర్త్ గ్రూప్ నుంచి అదే ఫోర్త్ పీరియడ్ నుంచి ఇక్కడ ఎన్ని 19 plus 18 యాడ్ చేయాలి. ఎంత అవుతుంది 37 రుబీడియం. నెక్స్ట్ 37 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లాంథనైడ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి 32 యాడ్ చేయాలి. 37 plus 18 సారీ ఇక్కడ కూడా 18 యాడ్ చేయండి. 37 plus 18 అంటే ఎంత 55 plus 32 యాడ్ చేస్తే 87 అంటే 2 8 18. ఇప్పుడు చెప్పండి హైడ్రోజన్ నుంచి లిథియం రావడానికి ఎంత యాడ్ చేస్తాం 2 యాడ్ చేస్తాం. లిథియం నుంచి సోడియం రావడానికి ఎంత యాడ్ చేస్తాం 3 plus 8 11 plus 8 19 నుంచి 37 రావడానికి ఎంత యాడ్ చేస్తాం అంటే 18 యాడ్ చేస్తాం. ఎంత అది ఓకే 18 యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి 19 to 37 18. 37 to 55 రావడానికి ఎంత యాడ్ చేస్తాం మళ్ళీ 18 యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో తర్వాత 32 అంటే ఈ సర్టెన్ గ్యాప్స్ తోటి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాపర్టీ ఉన్న ఎలిమెంట్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. 2 8 8 18 18 32. సపోజ్ మీకు ఏదైనా ఎలిమెంట్ యొక్క నెంబర్ తెలియలేదు, జస్ట్ అన్నిటిని ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ పోండి, ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క నెంబర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సర్టెన్ గ్యాప్ తో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాపర్టీ ఉన్న ఎలిమెంట్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. ఆ గ్యాప్ ఏంటి ఇక్కడ 2 8 8 18 18 32. 8 2 times, 18 2 times, 32 1 time, 2 1 time. ఓకే, అలా గుర్తు పెట్టుకోండి. రైట్, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద బ్లాక్స్ అండ్ సిరీస్. ఇప్పటి వరకు మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసినాం. అండ్ డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్, ఇంకోటి డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ గురించి చెప్పాలి. డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి, లిథియం అనేది డయాగ్నల్ గా ఇంకొక ఎలిమెంట్ తోటి సిమిలర్ ప్రాపర్టీతో ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది కదా, మీరు ఎలా రాస్తారు సిరీస్ ని లిథియం ఓకే లిథియం బెరీలియం, ఇక్కడ లిథియం కింద ఎవరు వస్తారు సోడియం, ఓకే బెరీలియం కింద మెగ్నీషియం, బోరాన్ కింద అల్యూమినియం, అండ్ బోరాన్ ఇటువైపు కార్బన్ సిలికాన్. అయితే డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటంటే కార్బన్ యొక్క ప్రాపర్టీ, అసలు లిథియం యొక్క ప్రాపర్టీ దేంతో సిమిలర్ గా ఉంటుంది మెగ్నీషియం తో, బెరీలియం యొక్క ప్రాపర్టీ అల్యూమినియం తో, బోరాన్ యొక్క ప్రాపర్టీ సిలికాన్ తో సిమిలర్ గా ఉంటుందని డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ ద్వారా తెలిసింది. సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎందుకు అలా సిమిలర్ గా ఉంటుందంటే చార్జ్ రేషియో అండ్ సైజ్, అంటే చార్జ్ టు సైజ్ రేషియో అనేది సిమిలర్ గా ఉంటుంది. అంటే లిథియం యొక్క చార్జ్, మెగ్నీషియం యొక్క చార్జ్, వాటి యొక్క సైజ్, ఆ రేషియో తీసుకుంటే ఆ నెంబర్ ఆ వాల్యూ సేమ్ గా ఉంటే అది వాటి యొక్క ప్రాపర్టీ కూడా సేమ్ గా ఉంటుంది.
ఓకే, లిథియం అనేది లిథియం యొక్క ప్రాపర్టీ మెగ్నీషియం తో మ్యాచ్ అవుతుంది, బెరిలియం యొక్క ప్రాపర్టీ అల్యూమినియం తో మ్యాచ్ అవుతుంది, బోరాన్ యొక్క ప్రాపర్టీ సిలికాన్ తో మ్యాచ్ అవుతుంది. దీన్ని డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఇంకోటి లాంథనైట్ సిరీస్ అన్నాం కదా, లాంథనైట్ సిరీస్ ని ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు అన్నాము అంటే దాంట్లో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫ్ బ్లాక్ లో వెళ్తుంది. డి బ్లాక్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే దాంట్లో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ డి బ్లాక్ వెళ్తుంది. ఎస్ బ్లాక్ అంటే లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎస్ బ్లాక్ లోకి వెళ్తే ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ పి బ్లాక్ లోకి వెళ్తే పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. లాంథనైట్ సిరీస్ 4f సిరీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే లాంథనం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది పీరియడ్ 6 గ్రూప్ 3 లో ఉంటుంది. అంటే పీరియడ్ నెంబర్ 6 గ్రూప్ నెంబర్ 3, రోమన్ నెంబర్ కాదు, నార్మల్ నెంబర్ 3. ఓకే, లాంథనం అనేది అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. 5f సిరీస్ ఎందులో ఉన్నాయి? 7th పీరియడ్ లో 3rd గ్రూప్ లో ఉన్నాయి. సో యాక్టీనియం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 7th పీరియడ్ 3rd గ్రూప్. ఇదేంటి 6th పీరియడ్ 3rd గ్రూప్ లాంథనైట్స్. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు, ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. అసలు ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇన్కంప్లీట్ డి ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నవన్నిటిని మనం ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్కంప్లీట్ డి ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్. దేంట్లో అయితే ఇన్కంప్లీట్ డి ఆర్బిటాల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుందో దాన్ని ఏమనాలి? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం, రైట్? సో మరి జింక్, మెర్క్యూరీ, కాడ్మియం. జింక్, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ అనేది ఫుల్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, 3d10, 4d10, 5d10 అలా ఫుల్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాము. సో దేర్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్కంప్లీట్ డి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లైక్ స్కాండియం నుండి ఎక్కడి వరకు, కాపర్ వరకు, అవన్నీ కూడా ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్, రైట్? అలాగే రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్? కంబైన్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్ బ్లాక్ అండ్ పి బ్లాక్. ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని, పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని కంబైన్డ్ గా మనం వాటిని ఎలా చెప్పుకుంటాం? రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ గా చెప్పుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమో ఎస్ బ్లాక్ అండ్ పి బ్లాక్. లాంథనైట్స్ అంటే ఏంటి? 4f సిరీస్. యాక్టినైట్స్ అంటే 5f సిరీస్. మరి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని ఏమనాలి? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని దేన్ని అంటాము? ఎలిమెంట్స్ విత్ ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటల్స్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. జింక్, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఎందుకు? ఇందులో కాన్ఫిగరేషన్ D10 ఉంటది. D1 నుండి D9 వరకు ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. D1 నుండి D9 ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే ట్రాన్సిషన్. D10 అది మొత్తం ఫుల్ అయిపోయినాయి కదా ఎలక్ట్రాన్స్. D లో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయగలం. 10 ఎలక్ట్రాన్స్ D ఆర్బిటల్ అన్ని ఫిల్ అయిపోయినాయి. అప్పుడు వీటిని ఏమనాలి? నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, సో మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నామిక్లేచర్. Z గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే నామిక్లేచర్ ఎలా చదవాలి అంటే, ఇప్పుడంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ ని డిస్కవర్ చేశారు, అయినా సరే కొన్నిసార్లు అడుగుతున్నారు 118 ఎలిమెంట్ ని ఎలా పిలుస్తారు, 108 ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా పిలుస్తారు. 108 సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 108 అని ఉంది, దీన్ని మనం ఎలా చెప్పాలి? 1 అంటే ఏంటి? ఇందులో చూడండి, 1 అంటే ఏంటి? ఆన్. ఏమనాలి? ఆన్. 0 అంటే నిల్. 8 అంటే ఆక్ట్. అన్ నిల్ ఆక్టియం. ఏమని చదవాలి దాన్ని? అన్ నిల్ ఆక్టియం. 108 ఉన్న ఎలిమెంట్ ని, దాని నెంబర్ ఎలా పిలవాలి? అన్ నిల్ ఆక్టినియం. ఇప్పుడు మీరు ఈ సిరీస్ నుంచి 117 ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా పిలవాలి చెప్పండి? అన్ అన్ సెప్టియం. లాస్ట్ ఈఎం అనే సఫిక్స్ తోటి మనం ఎండ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ దేంతో ఎండ్ చేయాలి? ఈఎం తో ఎండ్ చేస్తాం. ఓకే సరే, 104 చెప్పండి. అన్ నిల్ క్వాడియం. క్వాడ్. 4 అంటే క్వాడ్. 0 నిల్. 1 ఆన్. 2 బై. 3 ట్రై. 4 క్వాడ్. 5 10. 6 ఎగ్స్. 7 సెట్. 8 ఆక్ట్. 9 ఇన్. అలా పిలవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ గురించి ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అనదర్ సెషన్. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అంటే ఏంటి? ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ని Z మైనస్ సిగ్మాతో ఎందుకు ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము? ఎందుకు Z మైనస్ సిగ్మా అంటే, సిగ్మా అంటే ఏంటి? స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నాము. స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక లైట్ ని మీ పైన ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నా. ఏంటి? లైట్ ని, జస్ట్ టార్చ్ లైట్ ని మీ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నా. మీరందరూ 1 by 1 అట్లా ఒక రోల్ లో ఇలా వరుస కూర్చొని ఉన్నారు. ఈ టార్చ్ లైట్ ఎవరి పైన ఎక్కువ ఫోకస్ అవుతుంది?
ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్, అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్సా, ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్సా? ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్. అదే లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ పైన ఈ లైట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటది? మెల్లిమెల్లిగా చాలా చాలా తక్కువ అయిపోతుంది లైట్. ఎందుకంటే ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక స్క్రీన్ లాగా నా యొక్క ఎఫెక్ట్ ని అడ్డుకుంటున్నాయి. అర్థమవుతుందా? ఈ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇలా వచ్చిన లైట్ ని ఏం చేస్తున్నాయి? అడ్డుకుంటున్నాయి. అంటే ఈ లైట్ ని వెనకాలకి పోనివ్వడం లేదు. అంటే దాన్ని స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ బెంచ్ గర్ల్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, రైట్? లెట్ us assume you are the ఎస్ బ్లాక్ గర్ల్స్. తర్వాత పి మీరు, నెక్స్ట్ సెకండ్ బెంచ్ పి, థర్డ్ బెంచ్ డి, ఫోర్త్ బెంచ్ ఎఫ్. మరి నేను ఇచ్చే లైట్ ఎవరి పైన ఎక్కువ పడుతుంది? ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ పైన ఎక్కువ ఉంటది. ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీయడం చాలా కష్టం కంపేర్ విత్ ద ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే వీళ్ళు ముందున్నారు, స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ లో వీళ్ళు ముందున్నారు. అంటే వాళ్ళకి నేను న్యూక్లియస్ అనుకోండి, సెంటర్ ఎలిమెంట్ నేను న్యూక్లియస్ అనుకుంటే మీరు బెంచెస్ లో కూర్చున్నారు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అప్ టు 10 ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో 10th బెంచ్ ఇస్ అవుటర్ షెల్ అవుతుంది. 10th బెంచ్ ఏమవుతుంది? అవుటర్ షెల్. అంటే నేను న్యూక్లియస్, అంటే నా యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆ 10th బెంచ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ పైన ఎలా ఉంటుంది? చాలా లెస్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో యాక్చువల్ న్యూక్లియస్ ఎఫెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ది స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, అందుకని దీని ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అన్నాం. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ కంటే మీ ఎఫెక్టివ్ గా న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. సపోజ్ నేను ఇచ్చే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ Z+ అనుకుంటే అండ్ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఉండే స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్, దాని స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిగ్మా, దాని వల్ల కొంత న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ అనేది లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ పైన ఏమవుతుంది? మెల్లిగా తగ్గిపోతుంది. దీన్నే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అని అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈజీగా తీసేయచ్చు? ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈజీగా తీసేయచ్చు. బట్ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ కి దగ్గరగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసేయడం వీలవుతుందా? లేదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ హెల్డ్ బై ద న్యూక్లియస్ స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. ఓకే, నౌ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్డర్ చెప్పాను. ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటది పి కంటే. S greater than P greater than D greater than F. So S electron screen the most, F electron screen the least. Next, more positive charge, more Z effective, more negative charge, less Z effective. ఒక ఆటం కి పాజిటివ్ చార్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆటం కి పాజిటివ్ చార్జ్ దాని నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేస్తూ ఉన్నప్పుడు. ఎలక్ట్రాన్ ఎన్ని తీసేస్తే ఆటం సైజ్ అంతగా తగ్గిపోతూ ఉంటది. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఏమవుతుంది? ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సైజ్ తగ్గుతూ ఉంటది. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని దగ్గర వస్తూ ఉంటాయి. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఏమవుతుంది? ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మరి ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి, ఇంకా కొత్త బెంచెస్ పెడుతున్నారు. 10 బెంచెస్ బదులుగా 20 బెంచెస్ అయినాయి. అప్పుడు ఆ లాస్ట్ బెంచెస్ పైన నా ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటది? చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటది, రైట్? అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటే ఆటం కి నెగటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. అంటే మోర్ నెగటివ్ చార్జ్, లెస్ జెడ్ ఎఫెక్టివ్. అంటే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగిన కొద్దీ తగ్గుతుంది అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసిన కొద్దీ పెరుగుతుంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తుంటే ఆటం యొక్క పాజిటివ్ చార్జ్ పెరుగుతుంది. పాజిటివ్ చార్జ్ పెరిగిందంటే న్యూక్లియస్ ఎఫెక్టివ్ చార్జ్ పెరిగింది. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేది పాజిటివ్ చార్జ్ తో పెరుగుతుంది, నెగిటివ్ చార్జ్ తో తగ్గుతుంది. ఓకే, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలాగే పీరియడ్, ఎలాగే గ్రూప్ ఎలా ఉంటాయి? ఎలాగే పీరియడ్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎలాగే పీరియడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఇంక్రీజెస్ అక్రాస్ ద పీరియడ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఆల్మోస్ట్ రిమైన్స్ సేమ్ ఆర్ డిక్రీజెస్ సమ్ టైమ్స్. ఇది ఎలా తగ్గుతుంది, ఎలా పెరుగుతుంది అనేది నేను అటామిక్ సైజ్ అక్కడ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. సో జస్ట్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, వాట్ యు మీన్ బై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ద మినిమం ఎనర్జీ. Yes, already it is there in your 10th class, right? మినిమం ఎనర్జీని అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని లాస్ట్ ఆర్బిట్ నుంచి తీసేయడానికి కావాల్సిన మినిమం ఎనర్జీ. ద మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ గ్యాసియస్ ఆటమ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ షెల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఆటం ఎలా ఉండాలి? గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉండాలి. గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉండి ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ నుండి తీసేస్తున్నాం? ఇన్నర్ సెల్స్ నుంచి, అవుటర్ సెల్స్ నుంచి. అవుటర్ సెల్స్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ని తీయడానికి కావాల్సిన మినిమం ఎనర్జీని ఏమనాలి? అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. మరి పీరియడ్స్ లో ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్తాను కదా, ఇక్కడే చెప్పేస్తా చూడండి.
పీరియడ్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీరియడ్స్ లో ఒక పీరియడ్ ని తీసుకుందాం. లిథియం నుంచి ఎక్కడ వరకు తీసుకుందాం? లిథియం, బెరీలియం. లిథియం నెంబర్ చెప్పండి 3, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్. ఇవన్నిటికి ఎన్ని ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి? ఇందులో ఓన్లీ 2 ఆర్బిట్స్. ఆర్బిట్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు. సేమ్ ఆర్బిట్ లోని ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నాయి. అవునా? లిథియంలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 3 ఎలక్ట్రాన్స్, 3 ప్రోటాన్స్. అలాగా 4 ఎలక్ట్రాన్స్, 4 ప్రోటాన్స్, 5 ఎలక్ట్రాన్స్, 5 ప్రోటాన్స్. ఫ్లోరిన్ కి వెళ్ళేసరికి ఎన్ని అవుతున్నాయి చెప్పండి? 9 ఎలక్ట్రాన్స్, 9 ప్రోటాన్స్. అంటే as the electron number increases, simultaneously proton number also increases in the nucleus. Is my point clear to everyone? అర్థమవుతుందా? అంటే ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్ పెరుగుతూ ఉంటే న్యూక్లియస్ లో ప్రోటాన్ నెంబర్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే మీరు చెప్పండి, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కి 3 ప్రోటాన్స్ కి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా? 9 ఎలక్ట్రాన్స్ కి 9 ప్రోటాన్స్ కి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా? No. The more number of electrons, the more the negative charge. More number of protons, more the positive charge. If more the positive charge, more the negative charge, the attraction force also more increases. మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి, 9 ఎలక్ట్రాన్స్ కి 9 ప్రోటాన్స్ కి మధ్యలో అట్రాక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ విత్ ద 3 ఎలక్ట్రాన్స్ 3 ప్రోటాన్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? లిథియం నుంచి ఫ్లోరిన్ కి వెళ్ళేసరికి సైజ్ ఏమవుతుంది? కంప్రెస్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే న్యూక్లియస్ మొత్తం లాగేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్. వాటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల. అంటే ఏమవుతుంది? లిథియం అనేది లిథియం యొక్క సైజ్ ఇలా ఉందనుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫ్లోరిన్ ఏమవుతుంది? చాలా చిన్నగా అయిపోతుంది, ఇంతే అవుతుంది. ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సైజ్ ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. ఎందుకంటే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ న్యూక్లియస్ ప్రోటాన్స్ ఇంక్రీజెస్. ఎందుకంటే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఎక్కడ జాయిన్ అవుతున్నాయి? సేమ్ ఆర్బిట్ లో జాయిన్ అవుతున్నాయి. దాని వల్ల ఏమవుతుంది? ప్రోటాన్ నెంబర్ కూడా సైమల్టేనియస్ గా పెరుగుతుంది న్యూక్లియస్ లో. as a proton number and electron number increases simultaneously, the attraction forces increases, the size decreases. మరి సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంటే ఫ్లోరిన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ ని తీయడం ఈజీయా, లిథియం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ ని తీయడం ఈజీయా? దేన్ని తీయడం ఈజీ? వీళ్ళు చాలా దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ కి. అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఫ్లోరిన్ లో. ఇప్పుడు చెప్పండి, కంపేర్ టు లిథియం అండ్ ఫ్లోరిన్, లిథియం నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం ఈజీయా అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలా? ఫ్లోరిన్ నుంచి తీయడానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలా? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అక్రాస్ ద పీరియడ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? సైజ్ తగ్గుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఆ దగ్గరగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని తీయాలి అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? ఓకే. అండ్ so across the period, size decreases, nuclear attraction force on the last electron increases, ionization energy also increases. Why? Because to remove that electron, we have to use more energy, minimum energy. But ఆ minimum energy యొక్క వాల్యూ ఏమవుతుంది? చాలా పెరుగుతుంది. అర్థమవుతుందని చెప్పేది, రైట్? అండ్ ఇప్పుడు ఇది క్వైట్ డిఫరెంట్ అబౌట్ గ్రూప్స్ లో ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు. గ్రూప్స్ లో ఏమవుతుంది చెప్పండి. గ్రూప్స్ లో as you go down the groups, what happens? చెప్పండి ఏమవుతుంది? ఆర్బిట్ నెంబర్ increases. Yes or no? Electron enters into the new orbit, next orbit. Electron enters into next orbit. హైడ్రోజన్ ఉండేసరికి 1 ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ తర్వాత లిథియం, బెరీలియం కాదు. సో ఏంటి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్? లిథియం, హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ పొటాషియం, ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ రుబీడియం, సిక్స్త్ వన్ ఈస్ సీజియం. అంటే ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఒకటే ఆర్బిట్ ఉంది. మరి సీజియం చూస్తే సీజియంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6. ఎంఐజీ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. as size increases, the ionization energy values decreases. ఎందుకంటే న్యూక్లియస్ నుంచి ఆ ఎలక్ట్రాన్ చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా తీసేయచ్చు. అంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. డౌన్ ద గ్రూప్ ఏమవుతుంది? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. ఇవన్నీ మళ్ళీ చూద్దాం. జేఈ మెయిన్స్ లో వీటిపైన చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు మొన్న 2026. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, నేను చూపిస్తాను. అండ్ ఈ లెసన్ ఎండింగ్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం అవన్నీ కూడా. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. The minimum energy required
to remove the most loosely bound outermost electron from an isolated gaseous atom in its ground state. అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న గ్యాసెస్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని అదే బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ని తీయడానికి కావాల్సిన మినిమం ఎనర్జీని ఏమనాలి? అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ని తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఫస్ట్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ని తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని సెకండ్ అయోనైజేషన్. మీరు చెప్పండి, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడం ఈజీయా, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడం ఈజీయా, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడం ఈజీయా? ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తుంటే సైజ్ ఏమవుతుంటది? సైజ్ తగ్గిందంటే న్యూక్లియస్ యొక్క అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ పైన ఇంకా పెరుగుతుంది. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి ఇంకా ఎనర్జీ కావాలి, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. అంటే ఇక్కడ సక్సెసివ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ ఏమవుతున్నాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. నెక్స్ట్ పాయింట్, IE1 lesser than IE2 lesser than IE3. Removing each subsequent electrons is harder as nucleus effective charge rises. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ నేను తీసేస్తూ పోతుంటే సో దానికి సైమల్టేనియస్ గా అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ వాల్యూస్ కూడా ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎండోథర్మిక్. ఎండోథర్మిక్ అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎలక్ట్రాన్, ఎనర్జీ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో ఎలక్ట్రాన్ అవసరం, ఎనర్జీ అవసరం అయితే దాన్ని ఎండోథర్మిక్ అన్నారు. ఎనర్జీ రిలీజ్ అయితే ఎక్సోథర్మిక్. ఓకే, and large jump valence electron. A sudden large jump in successive ionization energy defines the number of valence electrons. Identifies the number of valence electrons. So I will discuss about this later. And units, units of ionization energy. Electron volt per atom, kilojoule per mole, kilocalorie per mole. Okay. ఆ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ని తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని ఏమనాలి? IE1. మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసాం అనుకోండి, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది? M+2 అవుతుంది, రైట్? సో దీనికి కావాల్సిన సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీని ఏమనాలి? IE2. ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువ? IE2 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ IE1. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది వాటి యొక్క రిలేషన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. కీ రిలేషన్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. న్యూక్లియస్ ఎఫెక్టివ్ చార్జ్, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరిగితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ కూడా పెరుగుతాయి. అక్రాస్ ద పీరియడ్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ కూడా ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే పీరియడ్స్ లో ఏమవుతాయి? ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, పీరియడ్ లో అక్రాస్ ద పీరియడ్ లిథియం నుండి ఫ్లోరిన్ వెళ్ళేసరికి సైజ్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. అంటే అలాంగ్ ద పీరియడ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ increases. Down the group ionization energy values decreases. ఎందుకు? ఆర్బిట్ నెంబర్ పెరుగుతున్న కొద్ది సైజ్ పెరుగుతుంటది. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ పైన తగ్గుతుంటది. ఆ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ని ఈజీగా మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని ఆర్డర్స్, ఇక్కడ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఇది 13th గ్రూప్. ఇది కొంచెం ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి డౌన్ ద గ్రూప్ ఏమవ్వాలి? అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ వాల్యూస్ అంటే బోరాన్ నుంచి మీరు కిందికి వస్తుంటే బోరాన్ తర్వాత వచ్చే ఎలిమెంట్ ఏంటి? బోరాన్, అల్యూమినియం, గాలియం, ఇండియం, థాలియం. దేనికి తక్కువ ఉండాలి? థాలియం కి తక్కువ ఉండాలి అన్నిటికంటే, బట్ థాలియం కి ఎక్కువ ఉంది. చూడండి ఎందుకు అంటే ఇవి కొన్ని కాంట్రాక్షన్స్, లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్, ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్, ఇవన్నీ రీజన్స్ వల్ల ఇలా వస్తుంది సిరీస్. సో దీన్ని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి నేను ఒకటి ఇస్తాను, BTGAI. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, BTGAI. బి అంటే ఏంటి? బోరాన్, టి అంటే థాలియం, జి అంటే గాలియం, ఏ అంటే అల్యూమినియం, ఐ అంటే ఇండియం. ఇది ఎక్సెప్షన్ కేస్. ఇవి అడుగుతారు కంపల్సరీ. ఇవి అడిగారు కూడా లాస్ట్ IIT JEE మెయిన్స్ నీట్ లో చాలా సార్లు రిపీటెడ్ గా అడిగిన ఎక్సెప్షన్ కేస్ లే ఎక్కువ అడుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కార్బన్ నుంచి టిన్ వరకు యాజ్ యూజువల్ గా తగ్గుకుంటూ వచ్చినాయి. చూడండి, కార్బన్, సిలికాన్, జెర్మేనియం, టిన్ లెడ్ చేంజ్ అయినాయి డ్యూ టు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. అది మరి రీజన్స్ మనం 14th గ్రూప్ లో చెప్తున్నాం. ఓకే, కార్బన్, సిలికాన్, జెర్మేనియం, టిన్ లెడ్ ఉండాలి, కానీ లెడ్ టిన్ ఉంది, అదొకటి చేంజ్. అది అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇంకోటి, పీరియాడిక్ టేబుల్ లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ కి ఫుల్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ కి ఎలా ఉంటుందంటే స్టేబుల్ గా ఉంటుంది, అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హాఫ్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఫుల్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేవి స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే ఏంటి? లిథియం నుంచి వెళ్తుంటే లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, తర్వాత ఏంటి? బోరాన్ తర్వాత కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్. నైట్రోజన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ మీరు చూస్తారా? నైట్రోజన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పండి 7 కాబట్టి లార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2,
2p3 అనేది హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్. హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ డిస్టర్బ్ అవ్వాలనుకోదు. హాఫ్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ని మనం డిస్టర్బ్ చేయాలంటే వి నీడ్ టు యూజ్ మోర్ ఎనర్జీ. అంటే ఏమవ్వాలి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం నుండి ఫ్లోరిన్ వరకు సైజ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ వాల్యూస్ ఏమవ్వాలి, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కాకపోతే ఒక చిన్న తేడా ఏంటంటే బెరీలియం అండ్ నైట్రోజన్ వాటి యొక్క పొజిషన్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తర్వాత వస్తుంది. ఎందుకు అలా వస్తుంది, ఎందుకంటే బెరీలియం కి హాఫ్ ఫిల్డ్ ఫుల్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఎప్పటి, బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ 4 1s2 2s2 s ఆర్బిటాల్ ఫుల్ గా ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యి. ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వదలుచుకోదు అది, ఎందుకంటే దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలి. అందుకని ఇది ఏమవుతాయంటే వీటి యొక్క జస్ట్ ఎక్సెప్షన్ ఏమవుతాయంటే బెరీలియం బోరాన్ తర్వాత వస్తుంది. బోరాన్ తర్వాత ఏమొస్తుంది, బెరీలియం, ఆ తర్వాత కార్బన్. నైట్రోజన్ అనేది దేని తర్వాత వస్తుంది, ఆక్సిజన్ తర్వాత వస్తుంది, తర్వాత ఫ్లోరిన్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇది చాలా సార్లు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ లో. ఓకే, లిథియం, బోరాన్, బెరీలియం, కార్బన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, ఫ్లోరిన్. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఫుల్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. బెరీలియం యొక్క అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దాని నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే నైట్రోజన్ యొక్క అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆక్సిజన్ కంటే కూడా అసలు తక్కువ ఉండాలి, బట్ ఆక్సిజన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఇస్ మై పాయింట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్. అండ్ ఇది సెకండ్ ఎలిమెంట్ అంటే సెకండ్ మళ్ళీ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాము. వాటి యొక్క ఆర్డర్ ఇది. ఓకే, సో దీన్ని అనాలిసిస్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, బెరీలియం, కార్బన్, బోరాన్, నైట్రోజన్, ఫ్లోరైడ్, ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్, నియాన్, లిథియం. సో ఈ ఆర్డర్ కూడా కొన్నిసార్లు అడిగారు. ఓకే, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ కి ఫస్ట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసి ఆ తర్వాత మనం ఆలోచించాలి. ఓకే, దేనికైతే హాఫ్ ఫిల్డ్ ఫుల్ ఫిల్డ్ వస్తుందో వాటికి ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కావాలి. ఓకే, లిథియం అన్నిటికంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో లిథియం కి అన్నిటికంటే తక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయగానే దీని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఏమైతుంది, 1s2 2s2 2p1 కదా లిథియంది. సారీ 1s2 2s1. లిథియం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత, 1s2 2s1. రాయట్లేదు. ఓకే, 1s2 2s1. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ తీసేసినాం. అప్పుడు దీనికి ఏ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది, ఫుల్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. 1s అనేది ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. అందుకే లిథియం ప్లేస్ అనేది అన్నిటికంటే లాస్ట్ వచ్చింది. ఇస్ మై పాయింట్ క్లియర్. ఓకే ఓకే, ఈ విధంగా కొన్ని మెయిన్ పాయింట్స్ ఇందులో నేను కవర్ చేసేసిన. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అటామిక్ రేడియస్. అటామిక్ రేడియస్ అంటే ఏంటి, అటామిక్ రేడియస్ అంటే ఎలా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, అసలు రేడియస్ అంటే ఏంటి. రేడియస్ అంటే మామూలుగా మనం రేడియస్ గురించి మాట్లాడితే సెంటర్ నుంచి దాని వరకు అవుటర్ మోస్ట్ అంటే ఈ సర్కిల్ వరకు ఆ డిస్టెన్స్ ఏమనాలి, రేడియస్ అంటారు. మరి అటామిక్ రేడియస్ అంటే ఏంటంటే న్యూక్లియస్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఒక 3 cells ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఈ 3 cells లో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అంటే ఈ న్యూక్లియస్ నుంచి లాస్ట్ ఆర్బిట్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ని ఏమనాలి, అటామిక్ రేడియస్ అంటాము. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటి, లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్, ఆ గ్యాప్ ని ఏమనాలి, అటామిక్ రేడియస్ అంటాం. రైట్. So distance between the nucleus and outermost electron shell, exact value is impossible to find. Atom is too small, has no well defined bond. అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే ఆటం అనేది చాలా చాలా చిన్నది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకి 3 types ఆఫ్ రేడియసెస్ ఉన్నాయి రా. ఒకటి ఏంటి, కోవలెంట్ రేడియస్, మెటాలిక్ రేడియస్, వాన్ డెర్ వాల్ రేడియస్. కోవలెంట్ రేడియస్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కోవలెంట్ బాండ్ లో 2 ఆటమ్స్ ఇలా ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకుంటాయి 2 ఎలక్ట్రాన్స్. మెటాలిక్ రేడియస్ అంటే జస్ట్ 2 స్పియర్స్ ఇలా పక్క పక్కనే ఉంటాయి. వాన్ డెర్ వాల్ రేడియస్ అంటే ఇంకొంచెం మాలిక్యూల్ కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ చాలా దూరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి దీని యొక్క రేడియస్ చాలా ఎక్కువ. కోవలెంట్ రేడియస్ అంటే ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, అంటే ఇందులో మళ్ళీ హాఫ్ ని కోవలెంట్ రేడియస్ అంటాం. ఓకే, కోవలెంట్ రేడియస్ ని సిఆర్ అంటున్నాం. ఓకే, అర్థమైందా? 2 న్యూక్లియస్ ని జాయిన్ చేసే ఒక లైన్ ఉంటుందా, ఆ లైన్ లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇది డయామీటర్ మొత్తం హాఫ్, ఇందులో మళ్ళీ హాఫ్ ని కోవలెంట్ రేడియస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ 2 మెటాలిక్ రేడియస్ అంటే 2 మెటల్ యొక్క స్పియర్స్ ఇట్లా ఉంటాయి పక్క పక్కన, వాటి యొక్క న్యూక్లియస్ ని ఇలా కలుపుతున్నాం.
ఇందులో హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటున్నాము, మెటాలిక్ రేడియై అంటున్నాం. కోవలెంట్ రేడియై అంటే ఈ రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ రేడియై చాలా తక్కువ ఉంటది, ఏ రేడియై చాలా ఎక్కువ ఉంటది అంటే కోవలెంట్ రేడియై ఇస్ వెరీ లెస్సర్ దెన్ మెటాలిక్ రేడియై విచ్ ఇస్ వెరీ లెస్సర్ దెన్ వాండర్ వాల్ రేడియై. వాండర్ వాల్ రేడియై ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ బాండెడ్ బై ద కోవలెంట్ బాండ్. రెండు ఆటమ్స్ ఎలా బాండ్ అయి ఉన్నాయి, ఇలా లోపలికి వెళ్ళి ఒక దాంట్లో ఒకటి లాక్ చేసుకొని బైండ్ అయినాయి. సో కోవలెంట్ రేడియై అనేది చాలా తక్కువ దేనికంటే, మెటాలిక్ రేడియై కంటే. మెటాలిక్ రేడియై కూడా తక్కువ దేనికంటే, వాండర్ వాల్ రేడియై కంటే. ఇప్పుడు మరి ఇది దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు, హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ బాండెడ్ బై మెటాలిక్ బాండ్, దీన్ని మెటాలిక్ రేడియై అంటాం. వాండర్ వాల్ రేడియై అంటే ఏంటి, హాఫ్ ఆఫ్ ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ నియరెస్ట్ మాలిక్యూల్స్. రెండు నియరెస్ట్ మాలిక్యూల్స్, నేను చెప్పాను కదా ఆటమ్స్ కాదు ఇవి, మాలిక్యూల్స్ కి మధ్యలో సమ్ గ్యాప్ ఉంటుంది, సమ్ ఇంటర్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి, వాటి అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. ఆ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఈ రెండింటి మధ్యలో చాలా వీక్ గా ఉంటుంది, దానివల్ల అవి దూరంగా ఉంటాయి. సో దాని మధ్యలో ఉన్న హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ నే మనం వాండర్ వాల్ రేడియైగా చెప్పుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చాను రైట్, ఏది ఎక్కువ రేడియై, వాండర్ వాల్ రేడియస్ is more than metallic radii, it is more than covalent radius. సో అయానిక్ రేడియేషన్ లో ఇంకోటి, ఆటం నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేసి ఏ చార్జ్ వస్తుంది, పాజిటివ్ చార్జ్. ఆటం కి ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంటే మైనస్ చార్జ్. మరి మధ్యలో న్యూట్రల్ ఆటం, అదే ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తుంటే సైజ్ ఏమవుతుంటది, తగ్గుతుంటది. అంటే కేటయాన్ సైజ్ ని C+ అనుకుందాం, ఓకే, లేదంటే కేటయాన్ రాసుకున్నాం. కేటయాన్ సైజ్ is lesser than neutral atom which is lesser than anion. సో దీని నుంచి ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసెస్ వచ్చాయి. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసెస్ అంటే ఏంటి ఒకసారి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తే, ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ ఇంకోటి పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్. అటామిక్ సైజ్ ఏమవుతుంది, అక్రాస్ ద పీరియడ్ వెళ్తుంటే ఏమవుతుంది, లిథియం నుండి ఫ్లోరిన్ వరకు సైజ్ ఏమవుతుంది, ఎందుకు, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరగడం వల్ల. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎలా పెరుగుతుంది అంటే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ పెరగడం వల్ల. అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ ఆర్బిట్ లో జాయిన్ అవుతుంటే సైమల్టేనియస్లీ ప్రోటాన్ నెంబర్ కూడా పెరుగుతుంది. న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ పెరిగి సైజ్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. సైజ్ తగ్గడం వల్ల ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రేడియస్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే అక్రాస్ ద పీరియడ్ అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజెస్, అంటే అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజెస్. డౌన్ ద గ్రూప్ ఆర్బిటల్ నెంబర్ పెరుగుతుంటది, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్బిట్ కాబట్టి సైజ్ ఏమవుతుంది, హైడ్రోజన్ ఓన్లీ 1 ఆర్బిటే ఉంటది, సీజన్ వచ్చేసరికి 6 ఉంటాయి. అంటే 6 ఆర్బిట్స్ వచ్చేసరికి సైజ్ ఏమవ్వాలి, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అంటే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ తగ్గి అటామిక్ రేడియస్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి చెప్పేది ఏంటంటే ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసెస్. దీన్ని అడుగుతారు ఖచ్చితంగా. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసెస్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చెప్తా వినండి. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసెస్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ having species we called as isoelectronic species. For example, అల్యూమినియం చూద్దాం. అల్యూమినియం +3 అంటే ఎన్ని, అల్యూమినియం యాక్చువల్లీ 13 నెంబర్, 13 లోకి వెళ్ళి 3 ఎలక్ట్రాన్స్ పోతే ఎన్ని ఉంటాయి, 10. అల్యూమినియం తర్వాత మెగ్నీషియం 12 కదా, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేస్తే దాని నెంబర్ ఎంత అయింది, 10. అండ్ నెక్స్ట్ సోడియం 11 కదా, 11 లో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే 10. నెక్స్ట్ నియాన్, న్యూట్రల్ ఆటం, ఇదేంటిది న్యూట్రల్ ఆటం, ఓకే. నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్ ఆటం నెంబర్ ఎంత, 9. దాన్ని 10 చేయాలంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అది గెయిన్ చేయాలంటే F-10. తర్వాత 8 ఉన్నది తీసుకుందాం. ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, 8. అది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేస్తే ఈక్వల్ టు 10 అవుతుంది, 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఏంటిది -2 కాబట్టి 10 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ is 7. అంటే ఇది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకోవాలి, -3 అంటే 10. ఇప్పుడు చూడండి ఏది ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయింది, అల్యూమినియం, కాబట్టి దీని సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది. అండ్ ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఇది ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్, సార్ ఇది ఒక 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయింది, ఇది 1 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది, ఇది న్యూట్రల్ ఆటం. అండ్ ఈ నైట్రోజన్ ఏమైంది, ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసింది. దేని యొక్క సైజ్ ఎక్కువ, నైట్రోజన్ అల్యూమినియమా, నైట్రోజన్ యొక్క సైజ్. నైట్రోజన్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసుకుంది, అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, గెయిన్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అయిన కొద్ది సైజ్ ఏమవుతుంటది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది. ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ లాస్ అయింది ఎవరు, అండ్ అల్యూమినియం టు N-3 సైజ్ ఏమవ్వాలి,
ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఇది ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీసెస్ సైజెస్ అడిగితే ఇలా చెప్పండి. ఓకేనా? కేటయాన్ సైజ్ అనేవి తర్వాత మళ్ళీ న్యూట్రల్ తర్వాత ఆనయాన్, కేటయాన్ నుండి ఆనయాన్ వెళ్తుంటే సైజ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? ఓకే, అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. లిథియం నుండి ఫ్లోరిన్ కి సైజ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే లిథియం నుండి సీజియం వరకు సైజ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే డౌన్ ద గ్రూప్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్, అక్రాస్ ద పీరియడ్ సైజ్ డిక్రీజెస్. ఎందుకు అనేది రీజన్ ఇక్కడ ఇచ్చాం. ఎందుకు అంటే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ యాడెడ్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పుల్డ్ క్లోజర్ టు ద న్యూక్లియస్. ప్రోటాన్స్ ఏం చేస్తాయి? ఆ పెరిగిన న్యూట్రాన్స్ ఆ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని దగ్గరికి లాగేసుకుంటాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది? సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అందుకని ఇది వచ్చింది. నెక్స్ట్ డౌన్ ద గ్రూప్ ఆర్బిట్ నెంబర్ పెరుగుతూ ఉంటది. ఆర్బిట్ నెంబర్ పెరుగుతుంటే ఏమవుతుంది? సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది. చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ షెల్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఈచ్ పీరియడ్. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుట్ విత్ ద న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజెస్. అంటే అక్కడ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేది ఆటోమేటికల్ గా ఏమవుతుంది? యాజ్ ఆర్బిట్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే తగ్గుతుంటది. సో సైజ్ పెరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నోబుల్ గ్యాసెస్ హ్యావ్ ద లార్జెస్ట్ వాండర్ వాల్ రేడియస్ ఇన్ దేర్ పీరియడ్. దే ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ when comparing the van der Waals radius, not covalent radius. Okay, van der Waals radius అంటే ఏంటి? ఆటం కి మధ్యలో ఉండే రేడియస్. అది నోబుల్ గ్యాసెస్ కి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగతా ఎలిమెంట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఆల్రెడీ హావ్ లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ 10th క్లాస్, రైట్? ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అంటే ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై టెండెన్సీ ఆఫ్ an atom to attract shared pair of electrons towards itself. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే బాండ్ పేర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఒక బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హైడ్రోజన్ ఫ్లోరిన్ ఇలా ఉన్నాయి, రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటా వీటి రెండింటి మధ్యలో, ఫ్లోరిన్ గాని. సరే, మీకు ఫ్లోరిన్ కావాలనుకుంటే ఫ్లోరిన్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా షేర్ అయి ఉన్నాయి? రెండు ఆటమ్స్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఎలా షేర్ అయి ఉన్నాయి? ఈక్వల్ గా షేర్ అయి ఉన్నాయి. The sharing of electrons between two atoms leads to covalent bond. దీన్ని ఏమంటారు? ఆ కోవలెంట్ బాండ్ లో ఉన్న టూ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో ఈక్వల్ గా షేర్ అయి ఉండాలి. కానీ ఏమవుతుందంటే ఫ్లోరిన్ కి ఆ ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్ట్ చేసే నేచర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉండకుండా ఏమవుతుంది? ఫ్లోరిన్ వైపు కి మూవ్ అవుతుంటది. అంటే ఎలా? ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చింది. అంటే హైడ్రోజన్ నుంచి కొంచెం ఫ్లోరిన్ వైపు కి మూవ్ అయింది. అంటే దాన్ని అంటున్నారు టెండెన్సీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. ఈ ఆటమ్ యొక్క టెండెన్సీ, అది దాని యొక్క నేచర్. ఓకే, అట్రాక్ట్ షేర్డ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దేన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది? పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎవరి వైపుకి? తన వైపు. దాన్ని ఏమంటున్నాము? టువార్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. దాన్ని ఏమంటున్నాం? ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ. అర్థమైందా? టెండెన్సీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ to attract the shared pair of electrons towards itself is called as electronegativity. అంటే ఆటమ్ యొక్క టెండెన్సీ ఎలా ఉందంటే ఆల్రెడీ బాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అది ఈక్వల్ గా షేర్ అయి ఉండాలి. కాకపోతే అది ఒక పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని తన వైపుకి లాక్కుంటుంది. బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని తన వైపుకి లాక్కుంటుంది. ఆ నేచర్ ని ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వల్ల దీనికి పార్షియల్లీ నెగిటివ్ చార్జ్ వస్తాయి, దీనికి పార్షియల్లీ పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. దీన్నే పొలారిటీ అంటాము. పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం, H+F-. ఓకే, అయితే ఈ నేచర్ ఎలక్ట్రాన్ ని లాక్కునే నేచర్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటది అంటే న్యూక్లియస్ చార్జ్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా తన వైపుకి లాక్కుంటది. ఎవరికి? అంటే చిన్నగా ఉన్న ఎలిమెంట్స్. అంటే అక్రాస్ ద పీరియడ్ ఏమవుతుంది? సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది? న్యూక్లియస్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అండ్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్ట్ చేసుకునే నేచర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే ఏంటి? అక్రాస్ ద పీరియడ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ ఇంక్రీజెస్. డౌన్ ద గ్రూప్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ డిక్రీజెస్. ఆ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరిగింది కాబట్టి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పెరిగింది. అండ్ డౌన్ ద గ్రూప్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ తగ్గింది కాబట్టి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ తగ్గింది. పీరియాడిక్ టేబుల్ లోని అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎవరికి ఉంటారంటే ఫ్లోరిన్.
among all elements in the periodic table, fluorine has most value of electronegativity. అంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువ నేచర్ అట్రాక్ట్ చేసే నేచర్ అంటే బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అట్రాక్ట్ చేసే నేచర్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఫ్లోరిన్. తర్వాత ఎవరికి ఉంటుంది? ఆక్సిజన్. తర్వాత నైట్రోజన్ అండ్ ఫ్లోరిన్ కి సిమిలర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ పౌలింగ్ స్కేల్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. పౌలింగ్ స్కేల్ అంటే ఏంటి? పౌలింగ్ స్కేల్ అంటే ముల్లికన్ స్కేల్. ముల్లికన్ స్కేల్ ని బై 2.8 చేస్తే వచ్చేదే పౌలింగ్ స్కేల్. ఇది రావాలంటే ఏంటి? అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూస్ బై 5.6 చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు పౌలింగ్ స్కేల్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూస్ ని చెక్ చేయడం కోసం అయోనైజేషన్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ యొక్క యావరేజ్ తీసుకుంటే ముల్లికన్ స్కేల్ వస్తుంది. ముల్లికన్ అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి అయోనైజేషన్ ఎనర్జీస్ వాల్యూస్ ని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూస్ ని తీసుకొని యావరేజ్ తీసుకుంటే దేని యొక్క వాల్యూ వస్తుంది? ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ వాల్యూ వస్తుంది. అది ముల్లికన్ స్కేల్ లో అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ బై 2 చేస్తే ఇలా వస్తుంది. కిలో జౌల్ పర్ మోల్ అయితే బై 540 చేయాలి, కిలో క్యాలరీ పర్ మోల్ అయితే బై 130 చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ స్కేల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. సరే, గెయిన్ అంటే అందులోనే ఉంది అర్థం. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. అయోనైజేషన్ ఎనర్జీకి ఇది రివర్స్. అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ. ఇది యాడ్ చేయనప్పుడు లిబరేట్ అయ్యే ఎనర్జీ. యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? లిబరేట్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కి ఇది ఎక్సోథర్మిక్ అయితే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ ఎండోథర్మిక్ అవుతుంది. ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఆర్ రిలీజ్డ్. నేను చెప్పిన ఎనర్జీ అవసరం కూడా అవుతుంది లేదా రిలీజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కి ఏమో రిలీజ్ అవుతుంది, సెకండ్ నుంచి ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్బ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఆర్ రిలీజ్ వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ అన్ ఐసోలేటెడ్ గ్యాసెస్ ఆటమ్. దేనికి యాడ్ చేస్తున్నాం? ఆటం ఎలా ఉండాలి? గ్యాసెస్ స్టేట్ లో ఉండాలి. ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం? ఇన్నర్ సెల్ లోనా అవుటర్ సెల్ లోనా? అవుటర్ సెల్ లో యాడ్ చేసినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ లేదా రిక్వైర్ అయ్యే ఎనర్జీని ఏమనాలి? ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అంటాం. ఓకే, నౌ యు సీ దిస్ ఇస్ ద హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎలిమెంట్. దీనికి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏ చార్జ్ వస్తుంది? ఎక్స్ఎం మైనస్ డెల్టా ఈజీహెచ్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలా ఉంది ఇది? ఇది అవసరమైన అంటే ఎలా అంటామంటే దీనికి ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఆల్వేస్ నెగటివ్ దాని ఎక్సోథర్మిక్. అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక నెక్స్ట్ కాన్సిక్వెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాడ్ చేయడానికి ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది. ఓకే, ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ second electron onwards, but energy is released for first electron. అంటే after gaining of first electron energy is released. In majority of the cases 90% అలాగే జరుగుతుంది. ఎక్సెప్షన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. బెరిలియం, నైట్రోజన్, నోబుల్ గ్యాసెస్ ఏమో స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అవి డిస్టర్బ్ అవ్వదలుచుకోవు కదా, వాటిని డిస్టర్బ్ చేయడానికి నువ్వు ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే తీసుకుంటాయా? బలవంతంగా వాటికి ఇవ్వాలి. చిన్నపిల్లలకి బలవంతంగా కుక్కినట్టు ఎనర్జీతో కుక్కితేనే అవి తీసుకుంటాయి. ఏవి? బెరిలియం, నైట్రోజన్, నోబుల్ గ్యాస్. ఎలక్ట్రాన్ కావాలంటే తీసుకుంటాయి. నాకు వద్దు వద్దంటే ఎందుకు? దానికి ఆల్రెడీ ఫుల్ అయినాయి, దాని ఆల్రెడీ కడుపు నిండి ఇంకా పెడుతున్నారు, తింటారు అది. మరి అలాంటి వాటిని ఇంకా దించాలంటే గట్టిగా వేయాలి ఎనర్జీ తోటి, ఒకటి పుషింగ్ ఫోర్స్. సో ఇలాంటి వాటికి మాత్రమే ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది. ఇది ఎక్సెప్షన్ కే. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిమైనింగ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? రిలీజ్ అవుతుంది. సో సక్సెసివ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఇస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. సక్సెసివ్ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడానికి ఎనర్జీ ఏమవ్వాలి? పాజిటివ్ ఎండోథర్మిక్. ఎనర్జీ is required for addition of second electron onwards, but energy is released for addition of first electron. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆన్వర్డ్స్ ఏమవుతుంది? ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది. సో సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ నుంచి ఎండోథర్మిక్, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కి ఎక్సోథర్మిక్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఎలాంగ్ ఏ పీరియడ్ ఎలాంగ్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి? అక్రాస్ ద పీరియడ్ ఏమవుతుంది? ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ని తీసుకునే నేచర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డౌన్ ద గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటారా? చాలా న్యూక్లియస్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటది, అక్కడ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ నమ్మంటే వస్తుందా? రాదంటే అట్రాక్షన్ పవర్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ పైన ఎలా ఉంటది? చాలా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రాన్ ని కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా అది లాక్కోలేదు. ఓకే, అందుకేంటి? along a group effective nuclear charge decreases and enthalpy values also
డిక్రీజెస్. ఓకే, నా గ్రూప్ లో చూస్తే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఉంటాయి కదా. ఎవరికి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఉంటుంది అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఫ్లోరిన్ కి. ఎందుకు? ఫ్లోరిన్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ నేచర్ కదా, మరి దానికి ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత చాలా తక్కువ ఉంది ఫ్లోరిన్ కంటే? చెప్తారా ఎవరైనా? ఇప్పుడు మీ ఇల్లు చాలా ఇరుకుగా ఉంది, ఇంకొక గెస్ట్ వచ్చాడు, ఒక 10 మంది గెస్ట్లు వచ్చారు, అకామిడేట్ చేయగలుగుతారా ఆ గెస్ట్లని? చేయలేరు కదా, ఇరికిరికి అయిపోతుంది. అండ్ ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళకి మధ్యలో సమ్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఫ్లోరిన్ యొక్క సైజ్ చాలా చిన్నది అవ్వడం వల్ల ఆల్రెడీ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి మళ్ళీ కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్యలో ఏమవుతుంది? రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. దానివల్ల రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగి ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీస్ వాల్యూస్ తగ్గుతాయి. నువ్వు యాడ్ చేస్తున్నావు కంప్లీట్ గా ఆటంలోకి, అట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు, యాడ్ చేస్తున్నావు కంప్లీట్ గా ఒక ఆటంలో, గ్యాసెస్ ఆటంలో ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు. ఆల్రెడీ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కి వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ కి మధ్య ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఫ్లోరిన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ తగ్గి, బట్ క్లోరిన్ కి అది అవసరం లేదు. క్లోరిన్ కు వేకెంట్ డిఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, చాలా ఖాళీ రూమ్లు ఉన్నాయి, ఎంతమంది గెస్ట్ వచ్చినా అకామిడేట్ చేయగలుగుతుంది. అందుకే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ క్లోరిన్ కి చాలా ఎక్కువ. అంటే క్లోరిన్ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. అదే క్లోరిన్ నుంచి ఫ్లోరిన్, నెక్స్ట్ బ్రోమిన్, నెక్స్ట్ అయోడిన్. దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూస్ ఫర్ ద 7th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఇది లాస్ట్ లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ పీస్ వేరు. సో ఇదేమో 16th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఆక్సిజన్ లాస్ట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సల్ఫర్ ముందు వచ్చింది, సల్ఫర్ నుంచి పొలోనియం కి తగ్గి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ వరకు ఇంకా తగ్గుతుంది. ఇదేమో క్లోరిన్ అనేది ఇక్కడ సెకండ్ ప్లేస్ యాక్టివేట్ చేసింది. బట్ ఇప్పుడు ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం, పొలోనియం ఉంటుంది కదా, ఆక్సిజన్ లాస్ట్ లో వస్తుంది. ఇది 16th గ్రూప్. గ్రూప్ వైజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీస్ వాల్యూస్ నేను ఇస్తా ఒక షీట్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో అన్నిటికంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ పీరియాడిక్ టేబుల్ లోని ఎవరికి ఎక్కువ? క్లోరిన్. ఓకే, ఇక లాస్ట్ స్లైడ్ ఒకటి ఉంది. సో ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అండ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్, ఆల్రెడీ డిస్కస్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ 3 నేచర్స్ ఉంటాయి. చెప్పండి, ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ 3 నేచర్స్. ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్స్, బేసిక్ ఆక్సైడ్స్, ఆంఫోటరిక్ ఆక్సైడ్స్, న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్. 4 టైప్స్ ఉంటాయి. ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్ అంటే మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్ అంటే నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్. మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఆక్సైడ్. మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఆక్సైడ్. కానీ ఇవి మెటల్స్ అయినా సరే వీటి యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే దాని యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ పెరగడం వల్ల వాటికి ఎసిడిక్ నేచర్ వస్తుంది. మెటల్సే, మెటల్ ఆక్సైడ్ ఎలా ఉండాలి? యాక్చువల్ గా బేసిక్ నేచర్ లో ఉండాలి. బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ పెరిగినప్పుడు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరుగుతుంది. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +7, +6, +5 అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ పెరగడం వల్ల. ఆక్సిజన్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉందంటే మెటల్ ఆక్సైడ్స్ కూడా ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి? ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఓకే, నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ అంటే తెలుసు, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ లో కరిగితే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయితే కార్బనిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయితే నైట్రిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. అంటే ఆల్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ when dissolved in the water it gives corresponding acids. Okay, all non metal oxides are acidic in nature. Okay, కొన్ని మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అయినా హై ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటే వాటికి కూడా ఏ నేచర్ వస్తుంది? ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్ గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆంఫోటరిక్ అంటే దానికి డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుంది, ఎసిడిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేసిక్. బేస్ వస్తే యాసిడ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, యాసిడ్ వస్తే బేస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వీటిని ఆంఫోటరిక్ ఆక్సైడ్స్ అంటాం. ఆంఫోటరిక్ ఆక్సైడ్స్ కి డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుంది. బెరిలియం ఆక్సైడ్, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, గాలియం ఆక్సైడ్, టిన్ ఆక్సైడ్, లెడ్ ఆక్సైడ్, జింక్ ఆక్సైడ్, టిన్ ఆక్సైడ్, లెడ్ ఆక్సైడ్. చూడండి, టిన్ ఆక్సైడ్, లెడ్ ఆక్సైడ్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ రిపీట్ అయింది, ఇక్కడ రిపీట్ అయింది. సో జింక్ ఆక్సైడ్స్ చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ లో అడిగారు. అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఆల్రెడీ తెలిసింది, ఫేవరెట్ అందరికి, అండ్ చాలా 10th క్లాస్ లో కూడా ఉంది మీకు, మెటల్ నాన్ మెటల్స్ లో ఉంది అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, రైట్. నెక్స్ట్ బేసిక్ ఆక్సైడ్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఏ నేచర్ లో ఉంటాయి? బేసిక్ నేచర్ లో ఉంటాయి. న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్ అంటే ఇవి N2O, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, వాటర్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, ఇవన్నీ కూడా న్యూట్రల్ నేచర్ లో ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, హయ్యర్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మోర్ ద ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ పెరుగుతుంటే ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ కూడా ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. ఎసిడిక్ ఆర్డర్ ఇది N2O3, N2O4, N2O5. అంటే ఆక్సిజన్ నెంబర్ పెరిగిన కొద్ది ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ కూడా పెరిగింది. ఇక్కడ SO2 ఉంది, SO3 ఉంది. దేని దగ్గర ఎక్కువ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? SO3 దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి, కాబట్టి దీని ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ. అండ్ ఎలాంగ్ విత్ పీరియడ్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది. ఎలాంగ్ విత్ పీరియడ్ అంటే నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుంది.
నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డౌన్ ద గ్రూప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డౌన్ ద గ్రూప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ అని ఒకటి ఉంది, ఇందులో నేను కవర్ చేయాలి. ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయ్యే నేచర్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది? డౌన్ ద గ్రూప్ ఎక్కువ ఉంటుందా, అక్రాస్ ద పీరియడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది? ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయే నేచర్ డౌన్ ద గ్రూప్, ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయ్యే నేచర్ పెరుగుతుంది అంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుంది. మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ పెరిగిందంటే ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ పెరుగుతుంది. అక్రాస్ ద పీరియడ్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుంది, నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుంది. ఓకే, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డౌన్ ద గ్రూప్ ఇంక్రీజెస్, అక్రాస్ ద పీరియడ్ డిక్రీజెస్. నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ దీనికి రివర్స్. ఓకే, నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అక్రాస్ ద పీరియడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డౌన్ ద గ్రూప్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, so this is about classification of elements and periodicity. Thank you for watching. Please subscribe Samyan's EduHub. Bye.